إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بالتقوى الله في السر والعلن. وتقوى الله أمر عظيم، جماعه وحقيقته أن تطيع أمر الله عز وجل في جميع أحوالك وجميع تقلباتك، تخشى عقاب الله على علم وعلى نور من الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن قلب المؤمن لا يصلح إلا بتعظيم الله عز وجل، لا يصلح ولا يثبت على الإيمان ولا يستقيم على ذلك إلا بتحقيق التوحيد لله عز وجل. فكلما قوي العبد في الإخلاص لله وفي توحيده لربه وفي تحقيقه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلما قوي في تحقيق ذلك ثبت على الإيمان ونفى تسويل الشيطان، وكان قيامه في عقد الإيمان قياما قويا صحيحا. أمر الله عز وجل عباده بتحقيق التوحيد له وبإخلاص الدين له. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، يعني فاعبدوه مخلصين له الدين حنفاء. وهذا الأصل العظيم عليه قامت السماوات وعليه قامت الأرض، ومن أجله خلق الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، أي إلا ليخلصوا العبادة لي وحدي. وهذا الأمر العظيم من أجله بعثت الرسل، ومن أجله خلقت النار وخلقت الجنة، ومن أجله قام الجهاد ورفعت ألويته، ومن أجله حق بالذين كفروا سوء ما عملوا، ومن أجله نصر الله المؤمنين. لهذا وجب على المؤمنين أن يسعوا سعيا جادا في تحقيق الإخلاص لله وفي تحقيق التوحيد له عز وجل، بأن تكون عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل وحده دون ما سواه. وطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبع لطاعة الرب عز وجل. قل أطيعوا الله والرسول. أيها المؤمنون، إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد فإنه يحصل على فضل من الله في الدنيا وفي الآخرة. فمع أنه واجب تحقيقه، ففضله في الدنيا وفي الآخرة عظيم عظيم عظيم. لهذا بين الله عز وجل لعباده المؤمنين فضل تحقيق التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، وأن التوحيد أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا. اسمع مثلا قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية فيها وعد من الله، ووعده حق، أن المحققين للتوحيد المبتعدين عن الشرك بأنواعه
أن لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه من ثمرات التوحيد، من فضل التوحيد أنك بقدر تحقيقك للتوحيد وإخلاصك لله وبعدك عن الشرك الظاهر والباطن، بقدر ذلك يكون لك الأمن وتكون لك الهداية. لهذا ترى المؤمن الموحد أكثر الناس أمنا في الدنيا وأكثر الناس أمنا يوم القيامة. ألم تسمع أخي قول رب عز وجل في المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، المؤمن المسدد إذا خاف الناس في الدنيا فإنه لا يخاف، لأنه في قلبه من الإخلاص لله وتوحيد ما يجعله في أمن وأمان. وكذلك إذا خاف الناس يوم القيامة من النار وإذا برزت الجحيم فإنه لا يخاف. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حساسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم أيها المؤمنون، هذا الأمر العظيم يجب علينا أن نفقهه وأن نسعى في تحقيقه، ألا وهو إخلاص الدين لله. وهذا بعض فضله في هذه الآية، أن أهل التوحيد الخالص لهم الاهتداء، والهداية مراتب وأهلها فيها درجات. ولهذا كان أكثر الناس هداية وأعظمهم هداية الأنبياء والمرسلون، لأنهم حققوا الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المؤمن، كذلك إذا حققت الإخلاص في قولك وعملك وابتعدت عن الشرك في أقوالك وأعمالك فإن لك فضلا عظيما، وهو أنك تغفر لك الذنوب التي هي فيما بينك وبين الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالموحد يغفر له ذنبه، وشهادة لا إله إلا الله تكون يوم القيامة بطاقة إذا وضعت في كفة حسنات أحد طاشت السيئات بسجلاتها لثقال هذه الكلمة. لكن لمن حققها وعمل بمعناها تيقن بذلك وعمل بمقتضاها وابتعدها عن الشرك كله، فإن نور لا إله إلا الله لا يعدله شيء، يحرق الشهوات ويحرق الشبهات في الدنيا، وكذلك يحرق أثر الشهوات وأثر الشبهات في الآخرة. هنا توضع الموازين وحين يلقى الناس حسابهم. كذلك أهل الإخلاص في الدنيا يمن الله عليهم بأنه يصرف عنهم سوء والفحشاء. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني الذين خلصوا لله وأخلصوا أعمالهم وأقوالهم وحققوا التوحيد له فيصرف عنهم السوء والفحشاء. وتأمل أول الآية: ولقد همت به، يعني همت به امرأة العزيز فعلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أنه رأى برهان ربه وهو إخلاصه وتوحيده وتعظيمه وما في قلب الموحد من إجلال الله، ولولا هذا البرهان لهم بها. ولا شك أن العبد المؤمن يصرف عنه السوء والفحشاء. فكم سمعنا من أناس أتاهم الشيطان فيما ذكروا وأرادهم للفحشاء
ثم يأتي فضل الله عليهم فتصرف عنهم الفحشاء وينصرفون عنها وكأنها ليست بشيء لهم، وذلك لأنهم حققوا وسعوا في تحقيق الإخلاص لله عز وجل. وكذلك من فضل التوحيد على أهله أن الناس إذا أصابتهم المصائب وحلت بهم العقوبات فإن أهل الإخلاص وأهل التوحيد هم أهل النجاة. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم أهل التوحيد، فإذا أصاب الناس ما أصابهم فإن أهل التوحيد هم أهل النجاة، ولو أصابهم من الهلاك فإنهم ينجون فيما بعد، يعني إذا صاروا إلى الله فالذين يعذبون من أهل الظلم في الدنيا ويعذبون في الآخرة. وأما أهل التوحيد فيبعثون على ما في قلوبهم وعلى ما في أعمالهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية الأخرى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا علمت أيها المؤمن بعض فضل التوحيد فاعلم أن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإذا لم يرضى الله عز وجل إلا التوحيد ولا يغفر الشرك فإن عقاب أهل الشرك عظيم، بل إن عقابهم النار في الآخرة والخزي في الدنيا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الإخوة المؤمنون، إذا تبين لنا أن حق الله هو التوحيد، وأن فضل التوحيد عظيم، وأن عقاب الشرك عظيم، فإننا بحاجة دائمة إلى تعلم التوحيد وإلى الخوف من الشرك، فإن التوحيد والإخلاص لا يقر هكذا بدون علم. اللهم هيئ لنا قولا حميدا وعملا سعيدا. اللهم هيئ لنا ومن علينا بعاقبة حميدة يا أكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Ô serviteurs d'Allah, je vous recommande à tous, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, en secret et en public. La piété envers Allah subhanahu wa ta'ala est une chose immense, car sa vraie nature est d'obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes vos situations, en étant guidé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense
et s'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes circonstances, dans toutes vos fluctuations, craignant la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala en connaissance et par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô serviteurs d'Allah, le cœur du croyant ne s'établit que par le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne peut ni se stabiliser sur la foi, ni s'y maintenir que par la réalisation d'une chose, qui est at-tawhid, qui est le monothéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Plus un serviteur est fort dans son dévouement à Allah, plus un serviteur va adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, et plus il va réaliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Et plus il y réalise quoi? Les deux témoignages. Le témoignage, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Le fait d'attester que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il sera établi dans sa foi, et mieux il évitera aussi les tentations. Il évitera les tentations du diable. Et sa position dans le contrat de la foi avec Allah subhanahu wa ta'ala sera solide et correcte. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné justement à ses serviteurs d'affirmer leur monothéisme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire, dans les traductions rapprochées, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant exclusivement le culte. Il dit aussi, ala lillahi ad-din al-khalis, c'est-à-dire, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Et cela signifie quoi? Cela signifie adorez-le en lui consacrant votre dévotion, en étant droit. Et ce principe immense est le fondement des cieux et de la terre. Et c'est pour ça justement que les djinns et les hommes ont été créés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et dans les traductions rapprochées, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cela veut dire qu'ils doivent l'unifier. Quand on dit illa liya'budun, illa liyuwahhidun, c'est-à-dire qu'ils doivent l'unifier et qu'ils doivent consacrer leur adoration à lui seul. À lui seul. Et cette grande mission est la raison pour laquelle les messagers ont été envoyés. Et c'est pour cela que l'enfer et le paradis ont été créés. Simplement pourquoi? Pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le djihad a été établi et ses bannières élevées. Et c'est pour cela que ceux qui ont mécru ont connu le mal et que leurs actes ont engendré ces maux. C'est aussi pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le croyant. Et il est donc obligatoire pour les croyants de s'efforcer sérieusement de réaliser quoi? Le tawhid et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. De réaliser le monothéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes les affaires. C'est-à-dire lorsque tu as une affaire, tu l'as fait revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tes adorations, dans les obéissances, que tes obéissances ne soient uniquement dédiées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien ou personne d'autre. Et l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est subordonnée à quoi? À l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu suis le messager, tu suis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. C'est-à-dire, obéissez à Allah et au messager. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Aux croyants, si un serviteur réalise le tawhid, il obtient la grâce d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde et dans l'au-delà, bien que cela soit un devoir. Naam, c'est un devoir à chacun le tawhid. Le tawhid c'est un devoir à chacun. Cependant, bien que cela soit un devoir, qu'il est impératif d'accomplir, sa récompense dans ce monde et dans l'autre est immense. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à ses serviteurs croyants le mérite du tawhid. Il expie les péchés. Et le monothéisme, qu'est-ce qu'il fait ou quoi? Il est ce par quoi le serviteur se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez par exemple ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. C'est-à-dire ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire par quelque injustice, ceux-là
ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lorsque ce verset a été révélé, cela a dérangé les compagnons. Les compagnons, cela les a dérangés. Ils ont dit à Rasulallah, au messager d'Allah, qui parmi nous ne fait pas d'injustice à sa propre âme? Et il a dit, le messager d'Allah, ce à quoi vous pensez en injustice, ici, c'est pas ce à quoi vous pensez. Ici, c'est le polythéisme, ash-shirk. Et n'avez-vous pas entendu le dire de Luqman, qu'il a dit à son fils, alors qu'il le prêchait? Ne lui associez rien, car le polythéisme est une grande injustice. Et ce verset, il contient quoi? La promesse d'Allah. Et sa promesse est vraie, que ceux qui réalisent le monothéisme et se tiennent éloignés du shirk, sous toutes ses formes, auront la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et celles-ci sont les fruits du monothéisme. Et le mérite du monothéisme est que, selon le degré de votre réalisation de cette foi pure envers Allah subhanahu wa ta'ala, et comment vous allez vous éloigner du shirk, vous aurez la sécurité dans ce bas monde. Vous aurez la sécurité et la guidance dans ce bas monde. Et cela se vérifie souvent par le fait que les croyants monothéistes sont parmi les plus en sécurité dans ce monde. Et parmi les plus tranquilles le jour du jugement. N'avez-vous pas entendu, ô mes frères, les mots de votre Seigneur concernant les croyants? La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Regardez, subhanallah, voici le jour qui vous a été promis. Oui, le croyant bien guidé, si les gens craignent de ce bas monde, les gens, eux, craignent de ce bas monde, le croyant, lui, ne craint pas, car il sait que dans son cœur réside une sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et un vrai tawhid, un vrai monothéisme qui lui procure la paix. Lorsque la personne elle a le tawhid dans son cœur, on sent que la personne est apaisée, on sent que la personne est heureuse, malgré les épreuves qui peuvent lui arriver. La personne va être heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle sait que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers lui que nous retournerons. Il sait cela. Et donc cela apaise son cœur. Cela apaise son cœur. Et lorsque ces personnes-là, ces gens-là qui étaient dans ce bas monde, craindront le feu, ce jour-là, le jour du jugement, ils craindront le feu de l'enfer qui se manifestera. Le croyant, lui, ne craindra pas. Pourquoi? Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. C'est-à-dire que ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. Oui, naam, aux serviteurs d'Allah, cette grande affaire doit être comprise. Et nous devons nous efforcer de la réaliser, c'est-à-dire d'être sincères dans notre religion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là une partie de son mérite dans ce verset. En effet, les gens du tawhid pur sont ceux qui ont la guidance. Et la guidance a des niveaux. Et ceux qui en bénéficient, ils sont classés par catégorie. Et c'est pourquoi les plus guidés parmi les gens et ceux qui ont la plus grande guidance sont qui? Sont les prophètes et les messagers. Car ils ont réalisé le dévouement, le tawhid pur. Ils l'ont réalisé envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, ça sera eux qui seront dans ce verset-là. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux-là auront la sécurité et seront sur le droit chemin. Ô serviteur d'Allah, si tu réalises la sincérité dans tes paroles et tes actions, et que tu t'éloignes de tout shirk, de tout polythéisme, dans tes mots et tes actes, alors tu obtiendras un immense mérite. Tu obtiendras un immense mérite qui est magnifique. Regardez, tes péchés qui sont entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala te seront pardonnés. Tout simplement parce que tu as réalisé le tawhid. Il est rapporté dans un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Allah le Très-Haut a dit, ô mon serviteur, si tu venais à moi avec la charge de péché occupant toute la terre et que tu venais à moi sans rien m'associer, je te viendrai avec la même charge de pardon, subhanallah. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit cela. Ainsi, pour le tawhid, ses péchés lui seront pardonnés. Parce qu'il a réalisé le tawhid. Et le témoignage
La ilaha illallah sera pour lui un sésame pour le jour de la résurrection. Quand il sera mis dans la balance des bonnes actions, les péchés disparaîtront et les actes répréhensibles s'évanouiront. La ilaha illallah. Grâce à la lourdeur de cette parole, la ilaha illallah. Apprenez ce qu'est cette parole, la ilaha illallah. Regardez ce qu'est cette parole, la lourdeur de la ilaha illallah. Mais seulement, pour qui? Pour ceux qui l'auront réalisé. Il ne suffit pas juste de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tout le monde dit la ilaha illallah. Mais il faut l'avoir réalisé. Il faut l'avoir réalisé. Et qui ont agi conformément à quoi? À son sens. Qui ont cru et qui se sont éloignés du shirk. Tu peux dire la ilaha illallah, mais il faut aussi l'opposer. C'est-à-dire, tu dis la ilaha, tu t'écartes du shirk, illallah, et tu accomplis le tawhid. Et la lumière de la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est égale à rien. Elle brûle les passions et détruit les doutes dans ce bas monde. Tout comme elle annule l'effet des passions et des doutes dans l'au-delà. Et quand les balances seront mises en œuvre et que les gens seront jugés, les gens sincères dans ce monde sont comblés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens sincères dans ce monde qui sont comblés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui les détournent du mal et de la turpitude. N'as-tu pas entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Yusuf alayhi salam, quand la femme du souverain est venue à lui, quand elle dit, et elle le désira, et il aurait désiré, nu était ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Cela signifie que ceux qui sont consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont affirmé par leurs actions et par leurs paroles pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi le mal et la turpitude leur sont éloignés. Réfléchis au début du verset. Au début du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, c'est-à-dire la femme du souverain l'a désiré et qu'elle est venue vers lui. Cela signifie que la femme du souverain a réellement convoité Yusuf. En effet, elle a vraiment voulu s'approcher de lui. Mais il a échappé à cela grâce à la révélation et à la clarté que lui a montré son Seigneur. Jalla wa ala. C'était sa sincérité, son tawhid et son respect envers Allah subhanahu wa ta'ala qui l'ont aidé. Et s'il n'avait pas vu ce signe de son Seigneur, il aurait cédé. Certes, le croyant est éloigné du mal et de la turpitude. Combien de fois on a entendu parler des gens qui ont été tentés par le diable et qui ont été conduits vers des actes de débauche. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une miséricorde. Et ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont s'éloigner de ces actes comme s'ils n'avaient jamais voulu s'en approcher. Cela parce qu'ils ont réalisé et ils s'étaient efforcés d'accomplir quoi? Le tawhid, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, parmi les nombreux bienfaits du tawhid, pour ceux qui le pratiquent, c'est que lorsque les gens sont frappés par des calamités et sont soumis à des sanctions, ce sont ceux qui sont sincères et monothéistes qui sont sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, lorsqu'il parle du peuple de Thamoud, et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Ce sont eux, les monothéistes, qui sont sauvés. Et les monothéistes, ici, quand on regarde dans le peuple de Thamoud, c'est eux, ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Cependant, ceux qui ont choisi la guider, parmi eux, les monothéistes, eux sont sauvés. Et si les calamités frappent les gens, ce sont ceux qui adhèrent au monothéisme qui s'en sortent. Et s'ils subissent des épreuves, ils sont sauvés de tout cela en fin de compte. Pourquoi? Lorsqu'ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ceux qui sont punis par leur mécréance dans ce monde subiront encore des châtiments dans le delà. Tandis que ceux qui adhèrent au tawhid seront ressuscités selon ce qu'ils avaient dans leur cœur, selon leurs actions. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de tort aux gens en quoi que ce soit. Comme il dit, وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, c'est-à-dire, et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association. Non, il faut réaliser le tawhid, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association. Regardez,
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Il dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Et si Allah n'est satisfait que par le monothéisme et qu'il ne pardonne pas l'association, regardez, subhanallah, et qu'il ne pardonne pas l'association, alors le châtiment des polythéistes est immense. Non seulement leur châtiment est le feu, mais ils subiront aussi un déshonneur dans ce bas monde et des tourments dans le delà. Donc soyez des muwahhid, soyez des gens qui pratiquent le tawhid, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Comme il dit dans la traduction rapprochée, soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah et ne lui associez rien. Car quiconque associe à Allah, ici, quiconque, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, c'est-à-dire que c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait vers un abîme très profond. C'est ça l'état de celui qui fait du shirk. C'est-à-dire, c'est comme si on le lâchait du ciel, c'est comme s'il tombait du ciel et que un oiseau l'emmenait vers quoi? Vers un abîme profond. Et ce sont certes, comme il dit dans ce verset, لقد كفر الذين قالوا إنه هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. C'est-à-dire, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Maryam. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Aux serviteurs d'Allah, lorsqu'on discerne ici que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est at-tawhid et le monothéisme, et que la vertu du monothéisme est immense, et que le châtiment du polythéisme est terrible, nous avons besoin constamment d'apprendre le tawhid. Nous avons besoin constamment d'apprendre le tawhid et d'avoir peur du shirk. En effet, le monothéisme et la sincérité ne peuvent pas être acquis sans connaissance. Il est nécessaire de connaître ces choses. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de connaître le tawhid, nous sommes par extension tenus de l'apprendre. Car nous sommes dans l'ignorance de cette grande affaire. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Et sache que la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. La connaissance en matière de tawhid est une affaire de la plus haute importance. Et c'est pourquoi il ne nous est pas permis de dire on a compris le tawhid. Laissez-nous tranquilles avec le tawhid. On a compris le tawhid. On n'adore pas des idoles. On a compris le tawhid. Il ne nous est pas permis de dire ça. Qu'on a compris le tawhid et ces types sans le répéter, sans le réviser de temps à autre et de se renseigner sur les paroles des savants par rapport à ce tawhid. Et ce ne sont pas des connaissances académiques. Ce n'est pas juste une leçon que tu apprends. Non. Ce n'est pas juste une leçon que tu apprends, mais c'est un devoir que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous l'apprenons et le répétons, cela va purifier nos cœurs et nous permettre de réaliser le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir quoi? Le monothéisme. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'a sur ses serviteurs. Et ce qui nous permet de le comprendre, c'est quoi? C'est de connaître aussi son opposé. On apprend le tawhid, mais il faut connaître aussi son opposé qui est le shirk. Et le shirk, comme il est bien connu, se divise en plusieurs catégories. La plus sérieuse étant d'invoquer quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique le polythéisme dans la divinité, dans al-uluhiyya, dans al-rububiyya aussi, le polythéisme dans la seigneurie, dans al-asma wa sifat, le polythéisme dans les noms et attributs. Et cela ne peut être acquis que par l'apprentissage. Et qui se fait par deux voies. L'une qui va être globale
D'accord? L'une qui va être globale, où l'on apprend les lois, la signification et les types de tawhid et leurs opposés, le type de shirk. Et l'autre qui va être un peu plus détaillée, où on va aborder diverses questions relatives au tawhid, telles que les questions qui concernent al-raja, al-khawf, al-tawakkul, c'est-à-dire les questions qui vont être en lien avec l'espoir, la crainte, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-inaba, la repentance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les différents types de sincérité qui touchent ce qui relève du cœur, de la langue et des membres. Comment être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça qu'il faut chercher à apprendre. C'est ça qu'il faut chercher dans le tawhid. Tous ces points-là. De même, il est important de détailler son opposé, c'est-à-dire le polythéisme. En apprenant al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur, c'est cheap. Le polythéisme mineur, al-shirk al-asghar, c'est cheap. Le polythéisme caché, al-shirk al-khafi, et c'est cheap. Et ce qui s'ensuit. Tout ce qui va être relié au tawhid, al-tawhid al-rububiyya, al-tawhid al-uluhiyya, al-tawhid al-asma' wa al-sifat, et son opposé, al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar, al-shirk al-khafi. Tout cela doivent être connus du musulman, car c'est un devoir que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas dire que ces choses-là sont connues, car même Ibrahim al-Khalil, même Ibrahim a invoqué son Seigneur en disant quoi? En disant, dans les traductions rapprochées, et rappelle-toi quand Ibrahim dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que les enfants de l'adoration des idoles. Comme il dit, wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration de quoi? Des idoles. Et Ibrahim at-Taymi, qui fait partie des savants des Tabi'in, lorsqu'il a récité ce verset-là, il a dit quoi? Qui peut se sentir en sécurité face à l'épreuve après Ibrahim? Dans le sens, comment vous pouvez dire que nous, on est en sécurité, on ne peut pas tomber dans le shirk, alors qu'Ibrahim demande lui d'être préservé du shirk, alors que c'était l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si Ibrahim craignait d'être soumis aux idoles, alors nous avons encore plus de raisons de le faire. Si nous craignons, il nous est nécessaire de fuir ce qui fait peur. Et cela ne peut se faire que par l'apprentissage. Et c'est pourquoi je vous conseille tous de vous instruire sur les enseignements des savants concernant at-tawhid, la sincérité, afin que nous soyons parmi ceux qui récoltent ces mérites et les actions et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala soient agréables pour nous et qu'il nous accorde la sécurité et la guidance, qu'il nous soit écarté le mal et la turpitude. Il faut chercher à apprendre cette science-là. Et la question d'une grande importance et le droit d'Allah est immense. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد dans Surat al-Ikhlas, où il dit quoi? Il dit Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul est égal à lui. Et ce chapitre, comme on l'a dit, est un tiers du Coran. Surat al-Ikhlas, c'est un tiers du Coran. Et regardez Surat al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ô vous les infidèles, dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, à moi ma religion. Ces deux sourates-là se rejoignent dans l'affirmation du monothéisme et le désaveu du polythéisme. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent ces deux sourates-là, Surat al-Ikhlas et Surat al-Kafirun, parce qu'elles viennent affirmer le monothéisme et en plus de cela, elles viennent aussi faire un désaveu du polythéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi aussi? Il dit, ô mes serviteurs, si tous vos premiers et vos derniers, vos humains et vos djinns étaient réunis à un seul endroit et que chacun d'entre eux me demandait quelque chose et que je donnais à chacun ce qu'il demandait, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Regardez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça. Donc apprenez donc à aimer Allah subhanahu wa ta'ala.
Apprenez donc à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Concentrez-vous sur le tawhid, l'unicité de sa seigneurie, l'unicité de son adoration, l'unicité de ses noms et attributs. Et la première concerne l'amour, c'est-à-dire tawhid al-rububiyyah. Ça concerne l'amour. Et la seconde concerne le respect et la sincérité. Pourquoi? Parce que dans tawhid al-rububiyyah, tu vas apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions. Et donc tu vas apprendre à l'aimer. Au fait que c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui gère tout ce monde. Et tu vas apprendre à l'aimer. Alors que dans tawhid al-uluhiyya, dans la seigneurie de la divinité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accomplir ses actions pour lui. Tu vas accomplir ta prière pour lui. Et donc par respect, parce que tu sais que c'est Allah le créateur, alors tu vas le faire. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Alors tu vas accomplir ta prière. Alors tu vas accomplir le jeûne par respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et par sincérité. Et cela implique la compréhension du tawhid sous toutes ses formes. Donc, un conseil, profitez donc de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné dans ces mosquées ou autres, avec les prêcheurs que vous avez ici, qui appellent au tawhid, et les nombreux cours qui sont donnés, qui sont axés sur quoi? Sur le tawhid, car cela est la plus grande des choses concernant la religion. Tous les livres qui sont enseignés dans la mosquée concernant le tawhid, concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en détail, allez vous asseoir, écoutez ces paroles-là, car cela sera un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne et qu'il vous récompensera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il faut se concentrer sur cette mission à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, qui est le fait de l'unifier. Et nous ne pouvons pas l'unifier correctement si ce n'est en apprenant le tawhid dans tous ses points, dans son détail. Allahumma munna alayna bimaghfiratin wa mahwin lidhunub wal atham. اللهم في هذه الساعة المباركة وأنت أرحم الراحمين وأنت المتفضل على عبادك وأنت المجيب لمن سألك. اللهم نتوسل إليك بما أخلصنا لك فيه من الدين. اللهم نتوسل إليك بذلك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عاقبتنا إلى خير وعملنا في خير ورؤيانا إلى خير يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.